ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਈਕੋ ਟਿਊਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਸੀਗਾ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ख़त्म ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆंसर ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆंसर ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अगर जे तुहानूं कोई भी कन्फ्यूजन है तुसीं मैनूं पुछ सकते हो कमेंट बॉक्स दे विच। और जिहड़ी नैक्सट वीडियो की लिंक जिहड़ी हैगी है तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जूगी, तुसीं उत्थों क्लिक करके नैक्सट वीडियो नूं देख सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन की है, आधारिक संरचना तो की भाव है। की हुंदा गा आधारिक संरचना? ठीक है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर की हुंदा गा? अर्थव्यवस्था के पूंजी स्टॉक का वो भाग है जो वख-वख, मैं तुहानूं कहा सीगा इंफ्रास्ट्रक्चर की करदा गा, जो वख-वख प्रकार दी आपां नूं की करदा सेवावां नूं प्रदान करन दे लई जरूरी हुंदा गा। ठीक है जी। अर्थव्यवस्था दे विच अर्थव्यवस्था का सहायक ढांचा दा आधारिक संरचना अखवांदा है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नूं आपां की कह सकते हाँ, सहायक ढांचा भी कह सकते हैं या आधारिक संरचना भी कह सकते हैं। ठीक है जी। इन्हूं दो नाम दिते गए, जा पूछ लैन कि वट इज़ सहायक ढांचा की हुंदा गा या आधारिक संरचना की हुंदा गा। तो दोनों का डेफिनेशन यही है कि जिहड़ा उत्पादन प्रणाली नूं प्रथक रूप विच सेवावां प्रदान करदा गा। ठीक है जी। एक पूंजी स्टॉक हुंदा गा। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन की है, भारत दियां कोई दो मुख आर्थिक आधारिक संरचना इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर किहड़े ने? ठीक है जी। वो किहड़े ने ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜ ਛੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪੰਜ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ? यातायात, ट्रांसपोर्ट ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਜਾਈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ठीक है जी। बैंकिंग ਅਤੇ अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, बिजली शक्ति। ठीक है जी। जितों पावर सप्लाई होंगी है, मुद्रा पूर्ति। ठीक है जी। सप्लाई ऑफ मनी। ये की ने सारे आर्थिक आधारिक इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर ने। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन की है, भारत विच यातायात के कोई दो मुख साधन दसो। तो तुसी यातायात के जिन्ने भी साधन तुसी हुण तक पढ़े ने, उन्हां विच कोई भी यातायात के साधन जिहड़े हैगे ने वो लिख सकते हो। दो पूछे तो दो लिख सकते हो, जे तुहानूं ज़्यादा आंदे तो ज़्यादा भी लिख सकते हो। ठीक है जी। की इहदे विच रेलवे, सड़क यातायात, जल यातायात, हवाई यातायात, यही चार ने जिन्हां ट्रांसपोर्ट जिहड़ी हैगे ने आपां सेवावां प्रदान करते हुंदे आ। ठीक है जी। रेलों द्वारा, सड़कों द्वारा, पानी द्वारा और हवाई द्वारा, होर तो है ही नहीं। ठीक है जी। यही ने ट्रांसपोर्ट के साधन। ठीक है जी। नैक्सट की है, सिंचाई तो की भाव है। जमीन नूं बनावटी साधना द्वारा या फिर कुदरती साधना द्वारा भी, क्योंकि सिंचाई पहला कुदरती साधना पहला मतलब बारिश नाल दित्ती जाती सी सिंचाई, फिर की होया आपां ने बनावटी साधन लभ लए सिंचाई करन दे। तो बनावटी साधन द्वारा खेतां नूं पानी देना ही सिंचाई कहाउंदा गा। ठीक है जी। हुण क्योंकि वर्खा की सीगी अनिश्चित सीगी, अनियमितता मतलब कोई भी टाइम टेबल नहीं हुंदा सीगा। ठीक है जी। वर्खा की वंड भी सही तरीके नाल नहीं सीगी। वर्खा का अनिश्चित समा भी, कोई समा भी डिसाइड नहीं सी, कदे आ जांदी सी वर्खा, कदे आंदी नहीं सी। ठीक है जी। ये कारण करके ही आपां नूं बनानी पई बनावटी इरीगेशन। ठीक है जी। भारत विच वर्खा जिहड़ा हैगा आ, वर्खा ट्यूबवैल, खूह, तलाब, नहरां ते शक्ति संचलित पंप सैट सिंचाई के मुख साधन ने। सिंचाई के जोड़े मुख साधन जिन्हों द्वारा आप की कर सकते, इरीगेशन कर सकते हैं, वो नाम लिखते हैं खूहों द्वारा, तलाबा, नहरां। ठीक है जी। पंप सैटा द्वारा, तलाब, खूहों द्वारा, वर्खा द्वारा। ठीक है जी। भारत विच सिंचाई के मुख साधन जिन्हों द्वारा सिंचाई करते हैं वही जो अपने पहले क्वेश्चन च डिस्कस कर लिया वही है। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन की है, सिक्स्थ, किन्ने वपारक बैंक राष्ट्रीयकरण किए गए? राष्ट्रीयकरण का मतलब हुंदा गा जिहदे विच ना सरकार का कंट्रोल हो जाता। राष्ट्रीयकरण दे नाल बैंकां दे विच जिहड़े प्राइवेट सैक्टर कंट्रोल करदी सी, हुण उन्हां दा जिहड़ा संचालन कंट्रोल किहदे हत्थ विच आ गया? गवर्नमेंट के कंट्रोल दे विच। ठीक है जी। तो सन 1969 विच 14 ते सन 1980 दे विच 6 भाव 20 वड्डे बैंकां दा राष्ट्रीयकरण किया गया, पर हुण इन्हां दी संख्या कितनी है? 19। यानी कि हुण तक दे किन्ने वपारक बैंकां दा राष्ट्रीयकरण किया गया है? 19। ठीक है जी। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम लिखो। भारत का केंद्रीय बैंक, या फिर कह सकते हाँ जो विश्व सर्व उच्च वित्त संस्था केड़ी है? सर्वोच्च वित्त संस्था। ठीक है जी। सर्वोच्च वित्त संस्था केड़ी है? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, जिसकी स्थापना कदों हुई सीगी? RBI का पहला जो क्वेश्चन आप चैप्टर पढ़े सी तो वो आपने डिस्कस किया कि RBI की स्थापना कदों हुई सीगी। ठीक है। तो किसी को याद होगा तो वो दस सकता है। RBI की स्थापना कदों हुई सीगी? 1935 दे विच हुई सीगी। ठीक है जी। ये याद रखना, छोटे क्वेश्चन है। ठीक है जी। राष्ट्रीयकरण का अर्थ लिखो।
ਔਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਨੋਟ ਛਾਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ। ਔਰ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਔਰ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ 1 ਰੁਪਏ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਲਿਖੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੀ ਕਹਾਂਦਾ ਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ 9th ਆਪਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ ਇੱਥੇ 7 ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ, ਲਘੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬੈਂਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ, ਨਿਰਯਾਤ ਆਯਾਤ ਬੈਂਕ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਰਖਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਰਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਨੁਚਿਤ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰ, ਅਨੁਚਿਤ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਰਖਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਸਰਵਜਨਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਵਜਨਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ? ਸਰਵਜਨਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਜ, ਖੰਡ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਕੱਪੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ 11 ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਧਾਰਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਧਾਰਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਧਾਰਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਰ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰ ਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ
ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਆਧਾਰਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰਿਕ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਤਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਯਾਤਾਯਾਤ, ਸੰਚਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਮੁਦਰਾ ਪੂਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਾਯਾਤ, ਬਿਜਲੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਰੇਲ, ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 3 ਸਾਧਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ 3 ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਲ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਕੋਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਧਨ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਪੌਣ ਚੱਕੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 3 ਵਿੰਗਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਵਟੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂਦਾ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਨਾਵਟੀ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਰਿਕ ਹੈ, ਵਰਖਾ ਆ। ਔਰ ਬਨਾਵਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਖੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਪ ਸੈਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੌਦਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਨੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਹੂਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਹੂਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸਾਹੂਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, 200 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਮੌਦਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। RBI ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਔਰ ਸਰਵ ਉੱਚ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ, ਜੋ IDFC ਬੈਂਕ ਹੈ, ਬੜੌਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਉਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ 5 6 7 ਕ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਟਰਸਟ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ, ਨਿਰਯਾਤ ਆਯਾਤ ਬੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਆਦਿ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਭ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਯੂਨਿਟ ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਬੀਮਨ LIC, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਬੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਗਮ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਬੇਚਰ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਬੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਡਿਬੇਚਰ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਰਚਾ ਪੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਖ ਦਾ ਜੋ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਵਧਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟਾਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਬੇਚਰ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਰਖਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਅਨੁਚਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਕੀ ਕਹਾਂਦਾ ਗਾ? ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਰਖਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਚਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਝੂਠੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰੂ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫੇਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਚੁੰਬਕ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਘੱਟ ਵਜਨ ਤੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਲਤ ਮਾਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸੰਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਤਮਕ ਵਪਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਐਕਟ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਰਖਣ ਦੇਣ ਲਈ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਤਮਕ ਵਪਾਰ ਵਿਵਹਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਰਖਣ ਐਕਟ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਰਖਣ ਐਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਐਕਸਪਲੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਰਖਣ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਕਟ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਬਣਿਆ। ਕਦੋਂ? 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਪਾਸ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲਾਗੂ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਝਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਫੋਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਸਰਵਜਨਕ ਵਿਤਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਵਿਤਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਰਵਜਨਕ ਵਿਤਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਵਜਨਕ ਵਿਤਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਜ, ਖੰਡ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਮਝ ਲਵੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਵਿਤਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਜਨਕ ਵਿਤਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀਤੀ ਆ।
अगर चैप्टर पढ़िया होगा तो ਤੁਹਾਨੂੰ याद होगा बफर स्टॉक पढ़िया ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ठीक है जी। उस तो बाद ਆਪਾਂ ਨੇ न्यूनतम कीमतां ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ न्यूनतम ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਸੂਲੀ, ਤੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 140 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਵੱਧ ਕੇ 431 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਕਸਪਲੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਹਿ ਗਈ, ਸੌਰੀ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਨਤਮ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੀਮਤ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਫਰ ਸਟਾਕ। ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਾਜ, ਖੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟਾਕ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਫਰ ਸਟਾਕ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਟਾਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੰਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਏ। 6 ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ 6 ਦੇ 6 ਕਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ, ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3rd ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦੇਵੋਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਗਾ ਮੋਸਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ, ਓਕੇ ਬਾਏ।